वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं योगिविद्या गम्यहं वन्दे शम्भो भवभयहरणं सर्वलोकनाथं नमोऽस्तुते व्यास पुलहर विन्दायतपत्रनेत्रं येन तव्या भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीप प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीप आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति
अनुसार प्रेम सहित हृदय गादीधरो पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार। बोलो रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण गजानन गुणपति महाराज हनुमान जी महाराज सदगुरु सत्य सनातन गौ मात भारत पारदेश्वर सर्वेश्वर हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजित संगीत वृंद, कथा मंडप में विराजित भाइयों बहनों ने माताओं ने व्यासपीठ पर थी मारा ओम नमः शिवाय फरी एक बार पूज्य अमारा गुरु एवा बटुकगिरी बापूना चरण में वंदन अने खाकी कपड़ा में जेटला संतो बैठा है ए बधाने मारा वंदन। केम के अत्यारे आ समय में देखो मैं पहला पण कहूं तो कि जे पोतानी परवाह कर्या वगर काले पण मैं कहूं तो कि तमारी सजा तो 2 वर्षे 5 वर्षे 7 वर्षे पूरी थती होय पण जेमने आजीवन आखी जिंदगी एमनी नौकरी पर लागे त्यांथी एमनी सर्विस ज्यां सुधी पूरी थाय त्यां सुधी रिटायर न थाय त्यां सुधी आखी जिंदगी एने तो जेल में ज वीतावा। तमने तो रजा मळी पण जाय एमने क्यारेक रजा मळे पण खरी न पण मळे तो तमारा करता मोटुं बंधन तो एमने छे छतां ए पोतानी फरज निभावे छे। आजीवन एमणे जेल में ज काढवानी अने आ बधुं निर्माण थयुं होय। मैं गई वखते पण कह्युं हतुं कि अमारा भाग्य में पण जेल लखायेली तो हशे ज भले कथा करवा माटे पण तो ज आववानुं थाय ने। परमात्मानी इच्छा वगर तो પાંદડું पण न हले પાંદડું एक हले नहीं जगदीशनी इच्छा विना छतां मैं करूं मैं कर्यो एवुं मिथ्या मनुष्य फूलाय छे। परमात्मानी कृपा वगर परमात्मानी इच्छा वगर कई ज थतुं नथी। तो ए खाकी कपड़ा में जे पोतानी फरज बजावे छे पोतानुं नित्य कर्म कर्म ही पूजा है एना माटे तो आ कर्म ही ज पूजा छे। आवा बधा संतो छे ने मारा वंदन। अने आप सौ रंग बिरंगी कपड़ा में जे पोतानुं पश्चाताप करी रह्या छे पोतानी सजा भोगवी पोताना गुना जे पण कर्युं होय जाणता अजाणता जे पण गुनो थयो होय अथवा न थयो होय गुनो न घणानो एवी फरियाद होय कि भाई अमे तो कई गुनो ज नहोतो कर्यो अने छतां अमे फसाई गया तो समझी लो कि पूर्वनुं कंईक बाकी हशे। केम के भीष्म पितामह बधाए नाम सांभळ्युं ज होय। पितामह भीष्म महाभारतनुं एक महान पात्र आवुं पात्र बीजी वार मळे नहीं आ देशने। ए महान व्यक्ति पितामह भीष्म ज्यारे बाण सैया पर सूता छे शरीर विंधाई गयुं छे एक एक रुवाड़े जेने बाण वाग्या छे અને શરીરમાંથી રક્તની ધારાઓ વહે છે।
આખું શરીર છારણી થઈ ગયું છે. બાણસૈયા પર છૂતા છૂતા જ્યારે અંત સમય આવ્યો છે, ભગવાન અખિલ બ્રહ્માંડના અધિપતિ ભગવાન કૃષ્ણને હાથ જોડી અને કહે છે કે માધવ, હે કેશવ, હે અખિલેશ્વર, મને એક પ્રશ્ન સતાવે છે, આપ મને જવાબ આપશો? ભગવાન કૃષ્ણ મંદ મંદ મુસ્કાય છે, કહે છે કે પિતામહ, આપ તો પોતે ધર્મના જ્ઞાતા છો, ધર્મને જાણો છો, અને આપ મને પ્રશ્ન? બોલે હા હે કૃષ્ણ, ધર્મને જાણું છું એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછવો છે કે હું મારા 71 અવતાર જોઈ શકું છું. એ 71 અવતારમાં મેં કોઈ એવું કર્મ જ નથી કર્યું કે મારે આવી સજા ભોગવવી પડે. હું નિર્દોષ છું, મારો કોઈ દોષ નથી. 71 અવતારમાં મેં કોઈ એવું કર્મ કર્યું નથી કે મારે બાણસૈયા પર સૂવું પડે એવી મને સજા મળે. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે પિતામહ, 72માં અવતારમાં તપાસ કરો, તમે એક ઈયળને સળી ઘોંકી અને એને મારી નાખી, ત્યાં એનું ફળ છે. 72 અવતાર પછી જો પિતામહ ભીષ્મને ભોગવવું પડતું હોય તો આપણે તમે હું કોણ છીએ? એટલે આ વખતે કદાચ ગુનો ન કર્યો હોય તો પૂર્વનું કંઈક બાકી હશે. અને એટલા માટે સંતો કહે છે, જુઓ, આપ જેલમાં બેઠા બેઠા પશ્ચાતાપ જ્યારે કરીશું ને, આ દુનિયાની અંદર પશ્ચાતાપ રૂપી ગંગાથી મોટી ગંગા બીજી કોઈ છે જ નહીં. એટલા માટે સંતો કહે છે, તારા પાપનો કર પછતાવો, એ સદગુરુથી મળે તને માવો. તારા પાપનો કર પછતાવો, સદગુરુથી મળે તને માવો. માવો એટલે કૃષ્ણ. કૃષ્ણનું એક નામ માવાની મોરલી. એ મારા એટલે આ મારે બધી ચોખવટ કરવી પડે, નતર કે બાપુ કહેતા હતા માવો મળશે. તારા પાપનો કર પછતાવો, સદગુરુથી મળે તને માવો. तारा आपके सहकार की जरूरत है, आप मेरे साथ में जुड़ो। फरी नहीं मले अवसर आवो आ कथा तू लई ले लावो। फरी नहीं मले अवसर आवो तारा पापनो कर पछतावो। सदगुरु थी मले तने मावो तारा पापनो कर पछतावो। एक एक शब्द જ્યારે કાને અથડાય ત્યારે સત્સંગમાં બેઠા તમારા જે સ્થાન હોય, તમે જ્યાં બંધનમાં હોય ત્યાં બેઠા બેઠા પણ તમે જો પશ્ચાતાપ કરો, પસ્તાવો કરો અને સાથે સાથે જો હરિનામનું સ્મરણ કરો તો આ દુનિયાની બધી જ બંધન તોડવા માટે પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ સક્ષમ નથી। हरिनाम का ही ये प्रताप है। बहुबंधन ની જેલમાંથી છૂટવા માટે પરમાત્માનું સ્મરણ એ મહત્વનું છે। તમારા જે જગ્યાએ તમે બંધીવાન છો ત્યાં બેઠા બેઠા પણ તમે જો પરમાત્માનું સ્મરણ કરો તો મેલે મેં અકેલા અકેલે મેં મેલા કર્મ થઈ જાય। જો રામાયણનો એક પ્રસંગ છે, અહલ્યાએ કોઈ પણ કર્મ નહોતું કર્યું। माता अहल्या निर्दोष था छतां एने श्राप थयो कि जाओ आप पत्थर थी जाओ। आ सजा थई गई, गुना वगर सजा मळी छे। पण जुओ ज्यारे सजा मळे त्यारे आ अहल्या आ रामायणना पात्रो शीखवे छे
કે ત્યારે મૌન થઈ જવું જોઈએ. પથ્થર થઈ જાવ એટલે પથ્થર જેવું જીવન એકાંતમાં પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે કે હે પરમાત્મા, તમે મને અવસર આપ્યો. અને જુઓ એનું ફળ, જ્યારે એ પથ્થર સમાન થઈ ગયા અને ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું ચાલુ કર્યું, ત્યારે એમને કોઈ પરમાત્માની પાસે જવું ન પડ્યું. ભગવાન રામ ચાલી અને અહલ્યાની પાસે આવ્યા છે. એમ ક્યારેય કોઈ ગુનાની સજા મળી ગઈ પણ ત્યારે મૌન થઈ જવું જોઈએ. અને પરમાત્મામાં જો પોતાનું મન લગાડી દેવામાં આવે તો ક્યારેક કોઈ સંત, કોઈ સાધુ, કોઈ આપણો ગુરુ, કોઈ રામ તમારા સુધી આવશે. તમારે એના સુધી જવું નહીં પડે. અને જુઓ આ એનું ફળ છે. આ તમને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ મળે કે તમે શ્રાવણ માસમાં યદિ એક ટાણા કર્યા હશે, પરમાત્માનું ઉપવાસ રાખ્યા છે, તો આ એનું જ ફળ છે કે ભગવાન મહાદેવ તમારા સુધી આવ્યા છે. આનાથી બીજું પ્રમાણ શું હોય? પણ લોકોને કેવું જોઈએ છે કે આમ સીધું કંઈ જાદુ મંત્ર થઈ જાય, એવું નથી. સવારમાં આંખ ખોલો અને સવારના સૂર્યની સામે તમે નજર કરો. કોઈ દિવસ એવું ન બને કે આજ સૂર્ય 15 મિનિટ મોડો ઉગ્યો. સવાર થાય અને આખી પૃથ્વીને જે અંજવાળાથી પાથરી દે, આ પરચો નથી તો બીજું શું છે? અને પરમાત્માની આપણા પર કૃપા છે. સવારમાં આપણે જાગીએ છીએ ને, એ જ એનો ઉપકાર છે. નહીં તો રાતમાં શ્વાસ બંધ થઈ જાય, કોરોના થઈ ગયો કે આટલી જ વાર લાગે. તો સવારમાં જ્યારે ઉઠીએ ને ત્યારે પણ પરમાત્માનો ઉપકાર માનવો જોઈએ કે હે ઈશ્વર, તે અમને એક નવો દિવસ બતાવ્યો, ઈ તારી કૃપા છે. બાકી કેટલી વાર લાગે? એટલે પરમાત્માની કૃપા તો આ જીવાત્મા પર છે જ. તમે જ્યાં પણ જાઓ ત્યાં સુધી તું જહાં જહાં ચલેગા મેરા સાયા સાથ હોગા. આ જેલમાં તમે જુઓ તો સૂર્ય અહીં થોડું ઓછું અંજવાળું આપે, એવું કંઈ એવું બન્યું કોઈ દિવસ? એવું ન બને. એને એ કોઈ ભેદ જ નથી રાખતા. પરમાત્માના બનાવેલી આ સૃષ્ટિમાં જો સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ, જળ એ જો ભેદભાવ ન રાખતા હોય તો પરમાત્માને ભેદ ક્યાંથી હોય કે ભાઈ આ કેદી છે કે આ આઝાદ છે? પરમાત્માની દ્રષ્ટિ બધાના પર સમદ્રષ્ટિ હોય છે. અને એટલા માટે તમારા કરેલા ઉપવાસ, એકટાણા, એ બધા એનું ફળ જુઓ તમે. આજે દુનિયામાં કોઈને સત્સંગનો લાભ ન મળે ત્યારે તમને લાભ મળ્યો. આ સાક્ષાત શિવની કૃપા નથી તો બીજું શું છે? મહાદેવની કૃપા નથી તો બીજું શું છે? તમે એમ માનો છો કે આપણે બધા કરી શકીએ? નહીં. એ પરમાત્મા જઈ અને કોઈને ખટખટાવે, કોઈને જગાડે. એ જગમલભાઈને પ્રેરણા આપે, એ નીનામા સાહેબને પ્રેરણા આપે, એ બટુકગીરી બાપુનો દરવાજો ખટખટાવે, મહાત્મા જાગો, મારા આટલા સેવકો ત્યાં એકટાણા કરે છે. એટલે પરમાત્મા તમને અહીં સુધી આ સત્સંગમાંનો લાભ આપે છે. એ પરમાત્મા સાક્ષાત છે. તમે જે સજા ભોગવતા જે એકટાણા કરો છો કે ઉપવાસ કરો છો, પરમાત્માનું સ્મરણ કરો છો ને, એ તો એને સાંભળવું જ પડે. સાંભળવું પડે, નોંધ લેવી પડે. એટલા માટે વાત તમને એટલા માટે આ તમને બળ બંધાઈ જાય. ઘણાને એવી ફરિયાદો હોય કે બાપુ અમે ગુનો જ નથી કર્યો, અમે તો ખોટી સજા ભોગવીએ છીએ. તો અહલ્યાએ કયો ગુનો કર્યો હતો? ભીષ્મ પિતાએ 72 અવતાર પહેલા જો કર્મ કર્યું હતું તો એની સજા એને 72 અવતાર પછી મળી. તો આપણું ક્યાંક પૂર્વનું કંઈક બાકી રહી ગયું હશે. વસુદેવ અને દેવકીનો શું ગુનો હતો? એમણે જેલ ભોગવવી પડી. અખિલ બ્રહ્માંડનો અધિપતિ અને ભગવાન કૃષ્ણ, જેનું નામ લેતા માણસ બંધનમાંથી છૂટી જાય, એના માતા પિતાને બંધન. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરહી તસ ફલ શાખા. યાદ રાખજો, કંઈક ને કંઈક પૂર્વનું કંઈક આપણું કંઈ બાકી રહી ગયું હશે, પૂર્વનું કંઈ ગુનો કર્યો હશે, પૂર્વમાં કંઈ ભૂલ થઈ હશે, તો એની સજા હશે. બાકી સજા એમને ન મળે. પણ એમાંથી છૂટવા માટે સંતોએ હજારો ઉપાય બતાવ્યા છે. સરળમાં સરળ જો કોઈ ઉપાય હોય તો એક સુંદર ભજન છે, સાંભળો. હરિનામ કા ये प्रताप है, हरिनाम का ये प्रताप है. तुम्हें याद हो
न याद हो, याद हो न याद हो, हरि नाम का ये प्रताप है, हरि नाम। आप सब मेरे साथ गाओ। जो ગાવાનો પણ એક ફાયદો છે, જ્યારે આપણે કોઈ ધૂન ભજન કીર્તન કોઈ ગીત ગાઈએ ને ત્યારે શરીરમાં એક કંપન ઉત્પન્ન થાય, એમાંથી એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય અને એ ઉર્જા બધા રોગોનો નાશ કરે છે। અને બહુ થોડી વાર તમે ગાયા પણ કરો ને તો ભૂખ પણ સારી લાગે। આ તમે અખતરો કરજો મારી સાથે, ખાવાનું પણ ચાલે એટલે પાચન શક્તિ સારી બને। ગળામાં કંપન ઉત્પન્ન થાય એટલે કઈ શરદી કફ હોય એ રહે નહીં। ભગવાનના નામમાં એ પ્રતાપ છે એટલે કોરોના આપણી પાસે ન આવે। સાથ સાથ મેં અને આપણું તો વેદોમાં કહેવાયું સંગત શ્રદ્ધમ, બધા સાથે ચાલીએ, સાથે બોલીએ, સાથે ગાઈએ। આપણે ભણતા હતા ત્યારે બાળપણમાં સ્કૂલમાં કવિતાઓ આવતી, એક જ ડાળના પંખી અમે સૌ એક જ ડાળના પંખી। એમ આ 9 દિવસ આપણે બધા, કોઈ વિદ્વાન નહીં, કોઈ અજ્ઞાની નહીં, બધા સરખા પરમાત્માના નામમાં બધાને પૂરો અધિકાર છે। ભગવાન કે नाम में डूब जाओ, खो जाओ। जब दैत ने चाबुक मारिया, प्रहलाद ने नाम पुकारिया। जब दैत ने चाबुक मारिया, प्रहलाद ने नाम पुकारिया। नख से असुर को सहारिया, नख से असुर को सहारिया। तुम्हें याद हो न याद हो, याद हो न याद हो, हरि नाम का ये प्रताप है। जब दैत्य ने चाबुक मारिया तब प्रहलाद ने नाम पुकारिया। अपने पिता से पीड़ित हुआ, दैत्य का जब अत्याचार बढ़ा तब परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, अब तो ये सहन नहीं होता है, बचाओ। नख से असुर को सहारिया। तुम्हें याद हो कि न याद हो, भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की है। ऐसे ही हमें परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हमारी इस गुनाहों से, हमारे अंदर जो दोष है, हमारी जो भूल है, उनसे आप बचाओ, हमारी रक्षा करो। जब दैत्य ने चाबुक मारिया तब प्रहलाद ने नाम पुकारिया। नख से असुर को सहारिया। तुम्हें याद हो कि न याद हो, गजराज ने पुकारिया। गरुड़ छड़ के सिधारिया, झूठ मार के उगारिया। तुम्हें याद न हो, याद हो या न याद हो। जब गजराज एक पशु हाथी को जब भगवान की जरूरत पड़ी और परमात्मा को जब याद किया तो परमात्मा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। परमात्मा भगवान आवे छे, विश्वास होवो जोईए, ए आवशे, ए आवशे, ए आवशे। कोई ने कोई स्वरूपे, कोई संतना स्वरूपे, कोई साधुना स्वरूपे, कोई मनुष्यना स्वरूपे, पण ए उगारशे। आ जेलनी सजाओ तो काले पूरी थशे, पण ભવબંધનની જે જેલ છે, જન્મ જન્માંતરનો જે આ જીવ દુઃખ ભોગવે છે, એ જો જેલમાંથી છૂટવા માટે પરમાત્માને બધા જ પ્રાર્થના કરે છે અને આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ।
આપણા કરેલા કર્મોની યાદી કરીએ, એનો પશ્ચાતાપ કરીએ, સાથે સાથે પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ. એટલા માટે કે આ માનવનું શરીર વારંવાર મળવાનું નથી. માનવનો દેહ પરમાત્માએ જે આપ્યો છે, આનાથી વધારે કિંમતી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. હું તમને કહું કે ભાઈ કોઈ એમ કહે કે ભાઈ તમને 1 કરોડ રૂપિયા આપીએ, એક આંખ આપી દો, તો આપણે આપી દઈએ? કે ભાઈ અમે 1 કરોડ રૂપિયા આપીએ, તમારો એક હાથ આપી દો, એક પગ આપી દો, આપી દઈએ આપણે? વિચાર કરો, જેનું મૂલ્ય ન કરી શકે આવું અમૂલ્ય શરીર પરમાત્માએ આપ્યું છે, એની કૃપા નથી તો બીજું શું છે? તમને જે 9 દિવસનો, તમને મને બધાને સત્સંગનો જે લાભ આપ્યો છે, એ એની કૃપા નથી તો શું છે? તમે જે ઉપવાસ કે એકટાણા જે આરાધના કરી છે, આ એનું ફળ નથી તો બીજું શું છે? એટલે જે પણ સ્મરણ કરીએ પરમાત્માનું, કલી કેવલ નામ આધારા, સુમરી સુમરી ઉતરો ભવ પારા. આ કલયુગમાં નામનો મહિમા છે, ભગવાનનું નામ છે. અને યાદ રાખજો, નામમાં એટલી તાકાત છે કે મંત્ર અને મોત બે સાથે કોઈ દિવસ ન રહી શકે. જેના મુખમાં ગોવિંદ ગોપાલા, એને શું કરશે જમડા કાળા. અને શિવ કથામાં તો કહેવાય, સંતો પોકારી પોકારીને કહે છે કે અકાલ મૃત્યુ મરે જો કર્મ કરે ચંડાલ કા, काल भी उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का. महादेव का जो भक्त हो उसको उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो महाकाल है. इसलिए नाम सुमरन करते रहो, पश्चाताप करते रहो, और जो भी गलती जो भी गुनाह हो गया है वो फिर से न दोहराए, उसका चिंतन करते रहो. હું તો એવું ઈચ્છું કે આ કથા વિરામ થાય અને ત્યારબાદ તમારી સજા 2 વર્ષે 5 વર્ષે 6 મહિને જ્યારે પણ પૂર્ણ થતી હોય અને અહીંથી બહાર નીકળો ને, તો માતા પિતાને એના દીકરાને ભલે મોકલ્યો છે, પણ એ બહાર નીકળી અને માતા પિતાની પાસે પહોંચે ત્યારે માતા પિતાને એક સંત મળવો જોઈએ કે ભાઈ અમારો દીકરો સંત થઈને આવ્યો છે. એક બેનને એને સુંદર એવો ભાઈ મળવો જોઈએ જેનું હૃદય વિશાળ હોય, જેના હૃદયમાં પ્રેમ હોય, જેનું હૃદય કોમળ હોય. થઈ જાય, ભૂલો થાય, માણસથી થાય, દડી પડે ભાઈ માણસ છે, હસતા હસતા રડી પડે ભાઈ માણસ છે, ભૂલ થઈ જાય માણસ છે. અને એ ભૂલ ફરીવાર ન દોહરાવી, એ ભૂલ ફરીવાર ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું એ માણસની ફરજ છે. ગુનાહો થઈ જાય, ચિંતા ન કરવી, બહુ થઈ ગયું શું થઈ ગયું. અને એની પાછળ પણ પરમાત્માનું કંઈક ને કંઈક તો એની શક્તિ કામ કરતી હશે. કોને ક્યાં પહોંચાડવાના એ જવાબદારી એની છે. સંતો અને શાસ્ત્રોનો મત તો એવો છે કે તમારે ક્યાં ભોજન કરવાનું છે ને એ પણ 42 દિવસ પહેલા પરમાત્મા નક્કી કરે છે. 42 દિવસ પહેલા, એટલો એડવાન્સ છે પરમાત્મા. એ તો આપણે ચિંતા કરીએ છીએ કે શું ખાશું ને શું કરીશું, એને ચિંતા છે. મુર્દે કો પ્રભુ દેત હૈ કપડા લકડા ઓર આગ, જીવતા નર ચિંતા કરે कैसा बड़ा अभाग. मुर्दे को भी वो कपड़ा लकड़ा और आग की व्यवस्था कर देता. सबके पंछी करे न साकरी, अजगर करे न काम, दास मलुक यू कह गए सबके दाता राम. અજગર કંઈ કામ ન કરે તો એના મુખમાં પણ ખોરાક આપવા માટે બંધાયેલો છે પરમાત્મા. અને તમારે ક્યાં ભોજન કરવાનું છે એની પણ એમણે વ્યવસ્થા કરી છે. 42 દિવસ પહેલા પરમાત્મા નક્કી કરે છે કે ક્યાં એને ભોજન કરવાનું છે, ક્યાં એને જળ પીવાનું છે, ક્યાં એને જવાનું છે. એટલે આ જે કંઈ તમે ભોગવી રહ્યા છો એની પાછળ પણ પરમાત્માની મરજી, પરમાત્માની ઈચ્છા એવી હશે, એવું સ્વીકારી લેવામાં આવે તો આ જે બંધન છે એ મુક્તિ થઈ જાય. જો થોડો જ ફેર હોય છે, થોડો ફેરફાર કરીએ ને એટલે જીવનનો આખો રસ્તો બદલી જાય. શાકભાજી સુધારવાની છરી લાવી અને 20 વર્ષ તમે શાકભાજી સુધારો, કોઈ ના પાડે? શાકભાજીની છરીથી
20 વર્ષ તમે શાકભાજી સુધારો, કોઈ ના ન પાડે, પણ એની છરી કોકને બતાવી તો 20 વર્ષ અંદરે લઈ જાય ને. છરી એકની એક છે, કામ ફરી ગયું બસ. ઘી છે એ 100% અમૃત છે, પણ એ જ ઘીને તમે પાણીથી ધોયા જ કરો, ધોયા જ કરો, ધોયા જ કરો તો એ ઘી પાછું ઝેર થઈ જાય. એમ બોલવાનું હોય એમાં પણ, વાણીમાં પણ જુઓ થોડોક ફેર પડી જાય. રામનું નામ એ રામનું નામ જ છે, પણ કોઈના લગ્ન થતા હોય ત્યાં જઈને કહેવાય કે રામ બોલો ભાઈ રામ કહેવાય? લગ્ન ક્યાંય થતા હોય કે રામ બોલો ભાઈ રામ, નહીં તો ભગવાનનું નામ છે જ ને. અને ગણપતિનું નામ એ પવિત્ર જ છે, પણ ક્યાંય મરણ થઈ ગયું હોય તો કહેવાય કરો શ્રી ગણેશ, ન કહેવાય. એટલે વિવેક જરૂરી છે. બધાની અંદર પરમાત્માએ અખૂટ કળાઓ આપી છે, પણ એનો જ્યારે દુરુપયોગ થાય ત્યારે એક જ કામ તમને મુક્ત પણ કરાવે અને એ જ કામ બંધનમાં પણ લાવે. નિર્ણય આપણે કરવાનો છે, કયા રસ્તે જવું છે. વિચાર કરો, જીવન જ્યારે પરિવર્તન થઈ જાય, થોડો એવો ફેરફાર થઈ જાય એટલે જીવન ધન્ય થઈ જાય. બહુ અઘરું પણ નથી, કઠિન પણ નથી. એટલા માટે આ 9 દિવસમાં આપણે બધા જ પરમાત્માના સ્મરણ સાથે સાથે આપણું પોતાનું ચિંતન મનન કરીએ કે ક્યાં ભૂલ થઈ, શું ભૂલ થઈ, શું કામ થઈ, અને હવે એ ભૂલ બીજી વાર ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. થઈ ગઈ એ તો થઈ ગઈ. એટલા માટે આ જીવકથા એટલા માટે કરું છું, આપણે શિવકથા તરફ જ જવું છે. પણ નામનો મહિમા આવ્યો ને કે જે પણ પરમાત્માનું સ્મરણ કરે, મંત્ર અને મોત કોઈ દિવસ સાથે ન રહે, દિવસ અને રાત કોઈ દિવસ સાથે ન રહે, અંધારું અને અંજવાળું કોઈ દિવસ સાથે ન રહી શકે. તમારું જીવન પ્રકાશમય બને. અને એટલા માટે જો આપણે ત્યાં તો પ્રાર્થનાઓ પણ એવી આવી. જો તેરી પનાહ મેં हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना तेरी. सब गाइए और परमात्मा को प्रार्थना करो, हे महादेव, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गुरुदेव, आप जिसको भी मानते हो आप अपनी छाया में रखो. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना. इस बार आप ज्यादा संख्या में हो इसलिए लगता है आवाज कम आ रही है, नहीं तो अगले साल तो भले ही थोड़ी संख्या में थे लेकिन सब साथ में गाते थे, सब साथ में गुनगुनाते थे. और यही करना है हमें. ये 9 दिन आनंद कर लो. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कल किसको पता. आज आनंद ले लो. सब मेरे साथ गाओ. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना. तेरी पनाह में सब मेरे साथ गाओ. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना. तेरी पनाह, ये सब भजन ही है.
जो भी जीवन को लागू हो, एकाध व्यक्ति का भी यदि जीवन परिवर्तन हो, तो हमारी ये कथा, ये बटुगिरी बापू, ये जेल प्रशासन ने जो जहमत उठाई है, उसका फल हम समझ लेंगे। आपसे दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। आपका जीवन धन्य बने, आपका जीवन दिव्य बने, बस। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से नालिका बन जाऊं न पानी, नालिका बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। नेक राह सबको मिले, कोई मजहब ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई झमेला ना हो। मुस्लिम संप्रदाय એમના पैगंबर મોહમ્મદ पैगंबर એ કહેવાય છે કે એમની દીકરીને મળવા માટે વર્ષો પછી, ઘણા વર્ષો પછી જેમણે ઘર છોડ્યું છે અને ઘણા વર્ષો પછી પોતાની દીકરીને મળવા માટે મોહમ્મદ पैगंबर જ્યારે આવે છે, સમાચાર મળ્યા દીકરીને કે કેટલા વર્ષો પછી મોહમ્મદ पैगंबर દુનિયા જેને ખુદાનો અંશ માને છે, જેને ખુદા માને છે, દુનિયા જેના દર્શન કરવા માટે ઝંખે છે, એવા पैगंबर તમારા ઘરે આવે છે। દીકરી રાજી થઈ ગઈ। ઓહો, જેનું દર્શન કરવા માટે દુનિયા ઝંખે એવા મોહમ્મદ पैगंबर મારા પિતા આજે મારા ઘરે, મારું આંગણું પવિત્ર થશે, મારું ઘર જન્નત થઈ જશે। આજ ખુદાય મારા આંગણે આવે છે। અને મોહમ્મદ पैगंबर પોતાના દીકરીના ઘરે આવે છે, પણ સીડી જ્યાં ચડે છે, આમ નજર કરી અને पैगंबर પાછા વળી ગયા છે। દીકરીને થયું શું થયું હશે? મારા પિતા કેટલા વર્ષો પછી આજ મને મળવા માટે આવ્યા, દુનિયા જેનું દર્શન કરવા માટે ઝંખે છે, જેને पैगंबर કહે છે, દુનિયા ખુદાના ફરિશ્તા જેને કહે છે, એ पैगंबर પાછા કેમ વળી ગયા? દીકરીને આંખમાંથી અશ્રુની ધારા થઈ છે। એક તો પોતાનો બાપ છે અને पैगंबर છે, પોતાના નાના 5 વર્ષના દીકરાને બોલાવીને કહે છે કે બેટા એક કામ કર, નાનાજી નીચે કેમ ઉતરી ગયા? આપણા ઘરેથી પાછા કેમ વળી ગયા? એને કંઈ નહીં ગમ્યું હોય, કંઈ સારું નહીં લાગ્યું હોય, અને બારીમાંથી જો નજર કરી તો ચોકમાં पैगंबर ઊભા છે। દીકરી એના બાળકને કહે છે કે જાને બેટા નાનાની સાથે વાત કર। અને 5 વર્ષનું બાળક દોડતું દોડતું આવી મોહમ્મદ पैगंबरનો હાથ પકડીને કહે છે, નાનાજી કેમ તમે અમારા ઘરે નહીં આવ્યા? અમારાથી શું ગુનો થયો? યાદ રાખજો સાહેબ, મોહમ્મદ पैगंबर દીકરીના ઘરે પાછા આવે અને દીકરીને કહે છે કે બેટા હું તારા ઘરેથી એટલા માટે પાછો વળી ગયો કે બેટા હું જ્યારે અહીંયા તારા ઘરે આવ્યો ને ત્યારે રસ્તામાં મેં ઝૂંપડપટ્ટી જોઈ અને ત્યાં નાના નાના બાળકો એ વસ્ત્ર વગરના આટા મારતા હતા, એની પાસે વસ્ત્ર નહોતા,
વસ્ત્રનો વેત નહોતો. અને તારા ઘરે જ્યાં મેં નજર કરીને બેટા, તો તારા ઘરે હીરચીરના આવા મોંઘા કાપડના બારી ઉપર પડદા જોયા ને બેટા, મારાથી જોવાયું નહીં કે આ ગરીબ બાળકો વસ્ત્ર વગરના આટા મારે અને મારી દીકરીના ઘરે આવા કિંમતી વસ્ત્રો હોય બેટા, મારી પેગંબરી લાજે. અને આ પણ સાહેબ મોહમ્મદ પેગંબરની દીકરી છે. એ જ ક્ષણે ઝટકો મારી અને પોતાના બધા જ પડદા ઉતારી અને મોહમ્મદ પેગંબરને આપી દીધા, લઈ જાઓ અબ્બાજાન. અને મોહમ્મદ પેગંબર કહેવાય છે કે એ વસ્ત્રો લઈ અને પેલા ગરીબ જે બાળકો હતા એને પહેરાવી દીધા છે. મોહમ્મદ પેગંબરે પૂછ્યું નહોતું કે તમે હિન્દુના છોકરા છો કે મુસ્લિમના છો કે ઈસાઈના છો. એનો એક જ મજહબ હોય, ઇન્સાનિયત. ઇન્સાન માણસ જો માણસ બની જાય, નાત જાતના ઝઘડા પતી જાય, માણસ જો માણસ બની જાય, જેલમાં ટ્રાફિક થતું બંધ થઈ જાય, માણસ જો માણસ બની જાય, આ દેશ નુકસાનમાં જતો બચી જાય, માણસ જો માણસ બની જાય, સરહદ ઉપર ઝઘડા થતા બંધ થઈ જાય, માણસ જો માણસ બની જાય. પેગંબરે કોઈ પૂછ્યું નહોતું કે તમે કોના છોકરા છો. એટલે માનવનો અવતાર પરમાત્માએ આપ્યો છે. અને માનવનો અવતાર મળ્યા પછી જો માનવ બની અને ન રહીએ, આ જીવનમાં કોઈ દિવસ પરિવર્તન જ જો ન કરીએ તો એને પશુ પ્રવૃત્તિ કહેવાય. પશુ ખાવા પીવા સુવાનું કામ જે આપણે કરીએ છીએ એ પશુ પણ કરે છે. પશુ પક્ષીઓ આપણે જેમ ખાઈએ છીએ એમ નથી ખાતા, આપણે જેમ સૂઈએ છીએ એમ પશુઓ પણ સૂવે છે, આપણે જેમ પરિવાર છે એમ એમને પણ છે ને. તો આપણામાં પશુમાં ફરક જ શું રહ્યો? આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુન એ તો પશુ પક્ષીમાં પણ છે. ઉલટાનું આપણા કરતા એ સમજદાર છે. જુઓ, આપણે જેમ ખાઈએ છીએ એમ પશુ પક્ષી પણ ખાય છે, પણ એનું લિમિટેડ હોય. આપણે કોઈ દિવસ પેપરમાં વાંચ્યું ચકલીનો ઓવરવેઇટ થઈ ગયો, કાગડો હમણાં ડાયટ પર છે, બહુ વધારે ખવાઈ ગયું, શરીર વધી ગયું છે, ઉડી નથી શકાતું. આવું ક્યાંય તમે કબૂતરનું હમણાં ઓવરવેઇટ થઈ ગયું એવું ક્યાંય વાંચ્યું? એનું એમ લિમિટેડ હોય. માણસનું નક્કી નહીં કેટલું ખાય, ક્યારે ખાય. આ દેશમાં માણસ ભૂખ્યા નથી મરી જતા, એટલા ખાઈ ખાઈને મરી જાય. હા, એ પણ ન ખાવાનું ખાઈ ખાઈને. બોલો, આ રોગ જે અત્યારે લઈ આવ્યા છે એ ન ખાવાનું ખાઈ ખાઈને જ આવ્યો છે. આટલી જીવ હત્યાઓ અને નિર્દય થઈ અને જે ખંજર ચલાવ્યા, તો ઘણા લોકો કંઈક બાપુ એ બધાએ ખાધા, આપણો શું ગુનો? આપણે ક્યારેક એનું કંઈક ખરીદીને એને સક્ષમ તો બનાવ્યા હશે ને. ગુનેગારનો સાથ આપો એ પણ ગુનો છે. ગુનો જે કરે છે એની પાસે એને તમે સહકાર આપો એ પણ એક ગુનો છે. એને તમે સક્ષમ બનાવો એ પણ એક ગુનો છે. અમારે સાધુ વ્યાસપીઠને તો કોઈ જેવો ભેદભાવ ન હોય, અમે તો વિશ્વ કા કલ્યાણ હોય એમ જ કહીએ. પણ ક્યારેક ક્યારેક આ દેશના વીર જવાનો, આ દેશના યુવાનો ઉપર જ્યારે ઘાત થાય ત્યારે હૃદયમાં લાગે તો ખરું જ કે કાંઈ ન કરી શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ એની પ્રોડક્ટ ખરીદતા તો બંધ થઈ શકીએ આપણે. નથી જોતી. જે અમારા દેશના જવાનો જે સરહદોનું રક્ષણ કરે છે એની ઉપર જ્યારે ઘાત કરો, ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું છે ધર્મ રક્ષતે રક્ષતા, ધર્મનું રક્ષણ કરો તો આપણે બચી શકીએ. અને એ સરહદો પર જે જવાનો છે, આપણી જે આ દેશની પોલીસ આર્મી છે, એ ત્યાંની આર્મી છે, એ બધાનો એક જ ધર્મ છે, આ દેશની રક્ષણ કરવું, જનતાનું રક્ષણ કરવું. બીજાના માટે જેનું જીવન સમર્પિત છે ને એ બધા સંત છે. વિચારો ફેરવવા પડશે. અર્જુને ઘણા બધા પ્રશ્નો કૃષ્ણને કર્યા હશે, પણ આજના અર્જુનના પ્રશ્નો ફરી ગયા છે. આજે કૃષ્ણએ જવાબ ફેરવવા પડશે. આવી રીતે વિચારવું પડશે કે જે દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરે છે એ પણ સંત છે. અને એ સંત અમારા દેશ ઉપર જ્યારે કોઈ કરડી નજર કરે ત્યારે અમારી અંદર એટલી તો જાગૃતતા હોવી જોઈએ કે અમે એને બીજું કંઈ ન કરી શકીએ તો કંઈ નહીં, પણ અમારા વીર જવાનો ઉપર ઘાત કરે એને અમે આર્થિક રીતે તો સક્ષમ ન જ બનવા દઈએ. આ પણ એક દાજ હોવી જોઈએ.
એ પણ એક ભક્તિ છે. ભક્તિના ઘણા પ્રકાર છે. તમે અહીં બેઠા બેઠા ભક્તિ કરી શકો ને એવી ઘણી બધી ભક્તિ મારે બતાવી છે તમને, કે તમે અહીં બેઠા બેઠા કરી શકો. ભગવાન રામે તો શબરીને નવદા ભક્તિ બતાવી છે. રામચરિત માનસમાં આવો જો કેટલો સુંદર મહિમા છે એનો. નવદા ભક્તિ ભગવાન રામે પોતાના મુખથી શબરી માં શબરીને કહી છે. તો આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે જેલમાં છીએ તો કોનો સંગ કરવો? તો ધર્મગ્રંથોનો સંગ કરો. મેં તો સાંભળ્યું છે અહીંયા તમારે લાઇબ્રેરી છે અને એમાં ઘણા બધા ધર્મગ્રંથો, ઘણા બધા ધર્મ પુસ્તકો છે. કથા સાંભળ્યા પછી નિર્ણય લો. પુસ્તક છે ને એ એક ખીચામાં રાખેલો આખો બગીચો છે. તમે આખા બગીચાને, આખા ગાર્ડનને ખીચામાં ન રાખી શકો, પણ પુસ્તક જો તમે વાંચ્યું હોય તો એ આખો ખીચામાં તમારો બગીચો છે, સમજી લો. એટલે પુસ્તક વાંચવાની આદત પાડો. લાઇબ્રેરી છે અહીં. અને સાહેબને હું આજ કહીશ, મારી અહીંયા ચોપડીઓ છે થોડીક, સાહેબની અનુમતિ હોય તો પછી ત્યાં આપણે લાઇબ્રેરીમાં રાખશું. ભગવાન શિવનું બિલ્વાષ્ટક, રુદ્રાષ્ટક, શિવ ચાલીસા બધું જ એમાં છે. તમે વાંચજો. મારી ચોપડીઓ જે છે એ પણ હું લાઇબ્રેરીમાં મુકાવીશ. અને બાપુએ પણ કાલે નિર્ણય લીધો, બાપુ કે આપણે બધા જ ધર્મગ્રંથો અહીં મૂકવા છે. ત્યાં અટલ આશ્રમમાં જે લાઇબ્રેરી છે ને એ બધા પુસ્તકો અહીં શિફ્ટ કરવા એવું બાપુએ કાલે નિર્ણય લીધો કે ભાઈ અટલ આશ્રમના બધા પુસ્તકો આપણે અહીંયા લાઇબ્રેરીમાં આપી દેવા. એટલે સંતનો સંગ, કોઈ સારું પુસ્તક વાંચો એ પણ સંતનો સંગ છે. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, ये पहली भक्ति है. दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, बीजी भक्ति तो के मारी कथा कीर्तन. तो एમાં બે ભક્તિ આવી ગઈ ને, સંતનો સંગ, શાસ્ત્રનો સંગ અને કથા. તમે વાંચો, કોઈ ધર્મગ્રંથ વાંચો તો ભગવાનની કથા, કથા પ્રસંગા, આ ભક્તિ પણ થઈ શકે. ઓ મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા, પંચમ ભક્તિ વેદ પ્રકાશા. મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા, પંચમ ભક્તિ વેદ પ્રકાશા. ઓ સઠદમ શીલ મોસમ જગ દેખા, મોસે યધિ સંત કર લેખા. તો આ જેલમાં આપણે કેવી રીતે અનુષ્ઠાન કરીશું? પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા. કોઈ સંત, કોઈ સારા પુસ્તકનો, શાસ્ત્રનો સંગ કરો. અને આપણે શાસ્ત્રોનો સહારો નથી લીધો ને એટલે શસ્ત્રો લેવા પડ્યા છે.
એટલે શસ્ત્રો લેવા પડ્યા છે. અને શસ્ત્રો શાસ્ત્ર આવશે ત્યારે શસ્ત્ર આપમેળે મૂકી દેશો એમ નથી હું કહેતો, પણ એ શસ્ત્ર જ્યારે ઉઠશે ત્યારે ધર્મ રક્ષા માટે ઉઠશે. એ શસ્ત્ર જ્યારે ઉઠશે ત્યારે કોઈ સાધુ, કોઈ સંત, કોઈ ગૌ, બ્રાહ્મણ અને દેશની રક્ષા માટે ઉઠશે. એ શસ્ત્ર કોઈનું કતલ કરવા માટે જ્યારે ઉઠે છે, જુઓ એ જ શસ્ત્ર છે. બોર્ડર ઉપર કદાચ જવાનો દુશ્મનોને મોતને ઘાટ ઉતારે ત્યારે આખો દેશ એના પર નાચ કરે છે. પણ એ જ શસ્ત્ર અનીતિથી, અધર્મથી, કોઈનું ખરાબ કરવા માટે, કોઈનું અહિત કરવા માટે જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે એ જ શસ્ત્ર ગુનો બની જાય છે. તો આ અનુષ્ઠાન કરવું પડશે. ધર્મગ્રંથો વાંચો, લાઇબ્રેરી છે અહીંયા, અને જોઈએ એટલા પુસ્તકો તમારી પાસે નહીં હોય એટલા અમે પહોંચાડીશું. અટલ આશ્રમમાં આખી એક લાઇબ્રેરી છે, બાપુને ત્યાં પુષ્કળ પુસ્તકો છે. અને બાપુએ કાલે નિર્ણય લઈ લીધો કે બાપુ આપણે બધા પુસ્તકો અહીં પહોંચાડી દેવા. અને પુસ્તકનો અર્થ એ થાય પુસ્તક. પુસ્તક ગુજરાતી શબ્દમાં પૂછ તક. આ પૂછી લે અત્યારે તક છે, તક છે. કોઈ સંત, કોઈ સાધુ, કોઈ ધર્મગ્રંથ જ, કોઈ શાસ્ત્ર જ રસ્તો બતાવી શકે કે જીવન કેવી રીતે જીવાય. જુઓ એકનો એક પ્રસંગ. અયોધ્યામાં ગાદી માટે લડાઈ થઈ ને. અયોધ્યામાં શેના માટે લડાઈ હતી? ગાદી માટે. ભરત કહે મને ન જોઈએ, રામ કે મને ન જોઈએ, ભરતને આપી દો. ભરત કહે રામને આપી દો, મને ન જોઈએ. જ્યાં મને ન જોઈએ, મને ન જોઈએ એ થયું ને એટલે એ રામાયણ થઈ કે જીવન આવું હોવું જોઈએ. અને તમે દ્વાપર યુગમાં નજીક આવો તો ત્યાં પર ગાદી માટે જ યુદ્ધ થયું હતું. પાંડવો કહે અમારે જોઈએ અને કૌરવો કહે અમારે જોઈએ, એટલે મહાભારત થયું. પ્રશ્ન એક જ છે, ગાદીનો જ. રામ કહે મારે ન જોઈએ, ભરત કે મારે ન જોઈએ, તો એ રામાયણ સર્જાઈ ગઈ. અને જ્યાં મારું મારું થયું, પાંડવો કહે અમારે જોઈએ, કૌરવો કહે અમારે જોઈએ, તો એ મહાભારત થયું. એક જ વસ્તુ, એનો જ્યારે ભાવાર્થ ફરી જાય ને ત્યારે તમારું નિત્ય જે કર્મ છે ને એ પૂજા બની જશે. કર્મ ही પૂજા है. એટલે શાસ્ત્રો વાંચો. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા. ભગવાનની કથા અવારનવાર સાંભળવી. અને હું તો એમ કહું છું કે તમે 2-3 જણા, સાહેબ આ શું કહેવાય, અને બેરેક શું કહેવાય, એમાં કેટલા હોય? એકમાં 22 જણા હોય. 22 જણા હોય. હવે અત્યારે તો આ પરિસ્થિતિમાં 22 શ્રોતા મળવા મુશ્કેલ છે. નક્કી કરો ને કે એક વ્યક્તિ વાંચે અને બીજા બધા સાંભળે. રોજ કથા, ધર્મગ્રંથ એક વ્યક્તિ વાંચે અને જુઓ એનું ફળ કેવું મળશે એ તમને કહું. અમારે ત્યાં મધુવન સોસાયટી, વરાછા મધુવન સોસાયટી, નામ તમે સાંભળ્યું હોય છે, ન સાંભળ્યું હોય તો અત્યારે સાંભળી લો. મધુવન સોસાયટીમાં દેશમાંથી, સૌરાષ્ટ્રમાંથી જે વડીલો, ગઢિયા બુઢિયા બાપાઓ આવે ને, એ બધા બાપાઓએ ત્યાં નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે 5 વ્યક્તિ મળી અને પત્તે રમવું. અત્યારે એનું ચલણ છે ને, એ પત્તો લઈને બેસી જાય અને એ રમતા હોય 5 જણા, 4-5 જણા, અને જોવાવાળા 25 જણા હોય. બધા ટોળું વળીને જોતા હોય. હવે એને કોઈ ગુરુ મળી ગયા. જુઓ તમે, એ બધા બાપાઓને કીધું કે બાપા અહીં બેઠા બેઠા ખાલી પત્તા રમો છો, એના કરતાં તમે એક કામ કરો ને, એકાદો ધર્મગ્રંથ લઈને વાંચો ને, બીજા બધા સાંભળે. કે આ 22 જણા ઉપર લટકે છે, એ જો કથા સાંભળે તો 2 કામ થાય, ઘરે નડે નહીં. અહીં કથા સાંભળે તો થોડાક સંસ્કાર આવે. અને તમે ક્યારેક જાઓ તો જોઈ લેજો, એ બધા બાપા હવે નક્કી કરી લીધું. આમ તો લગભગ મહિલા મંડળ ક્યાંય હોય, ભાભા મંડળ હોય નહીં, પણ આ ભાભા મંડળ બન્યું અમારે ત્યાં. ભાભા મંડળ, એમાં એક વ્યક્તિ વાંચે અને બાકીના બધા સાંભળે. હવે ધીરે ધીરે એવું થયું કે આ ધર્મગ્રંથો વાંચતા હતા એટલે લોકો આવીને કોઈક રામાયણ આપી જાય, કોઈક શિવપુરાણ આપી જાય, કોઈક ભાગવત આપી જાય. એટલે એ લોકોને સારું થયું. પછી કોઈ આવીને એક નાનું એવું માયક લાવી દીધું કે ભાઈ બાપા તમે રોજ તમે વાંચો છો, તો એક નાનું એવું માયક લાવી આપ્યું. અને એ
ગાયત્રી છે ને ત્યાં તમે ક્યારેક પણ જાઓ તો આંટો મારજો. એ ચોપાટી છે, એ ચોપાટીમાં 5 વ્યક્તિ મળી અને એક સપરું બનાવી દીધું કે ભાઈ તમે 50-100 બાપા હોય તો તમે બેસી શકો. અને અત્યારે હાલની તારીખમાં હમણાં તો ખબર નહીં લોકડાઉન છે એટલે, નહીં તો તમે જ્યારે જાઓ એટલે સવારમાં 9 થી 12 કોઈ પણ એક બાપા એ માયકમાં કથા વાંચે અને બાકીના બધા સાંભળે. હવે બન્યું એવું, એનો ફળ કેવું મળ્યું, કોઈ આવીને ચા પાણી આપી જાય, કોઈ નાસ્તો આપી જાય, કોઈ આવીને પૂછે કે ભાઈ તમને બધા બાપાને શું જોઈએ છે, તો કોઈ એમ કે ભાઈ આજે અમારે ભજીયા ખાવા, તો કોઈ ભજીયા આપી જાય. અહીં ઘરે માણસને એટલું બધું ન મળે એટલું ત્યાં કોઈ ફ્રૂટ આપી જાય, કોઈ કેળા આપી જાય, કોઈ દ્રાક્ષ આપી જાય. જે વ્યક્તિ પત્તે રમતા હતા ત્યારે એને બીડીઓ માંગવી પડતી હતી, અને અત્યારે ત્યાં થાળીમાં આવીને કોઈક 10 બીડીઓને બંડલ મૂકી જાય કે ભાઈ પીઓ અને સત્સંગ કરો. આ ભગવાનના નામનો પ્રતાપ છે. અને સીધી વાત છે, જુઓ કુદરતી કંઈ આફત આવે ને, કુદરત કંઈ તમારી પરીક્ષા કરે ત્યારે એ શક્તિ પણ પરમાત્મા જ આપે. દાખલા તરીકે વાવાઝોડામાં આપણું ઘર પડી ગયું હોય, મકાન પડી ગયું હોય, તો ગામના બધાને એમ થાય કે ભાઈ બિચારો નાનો માણસ છે, મકાન પડી ગયું છે, લાવો થોડોક ફાળો કરીએ. ગામના બધા મળીને ફાળો કરી અને એ મકાન બનાવી દે ખરા. આવું બને ને કે ભાઈ ટેકો આપીએ આપણે. પણ જુગારમાં હારી ગયો ગામના ફાળો કરે કે બિચારો માંડ હારી ગયો છે ને ફરીને એને પાછું થશે નહીં, જુગારમાં હારી ગયો છે લાવો ફાળો કરી, ન બને. એમ કર્તવ્ય જ્યારે ફરી જશે ને ત્યારે એનો ફાયદો તમને સીધો દેખાશે. એમાં 22 જણા હોય એમાંથી એક, હું તો એમ કહું છું ભણેલા હોય તો પછી વારા કરવાના. આજે 1 કલાક આ ભાઈ વાંચે તો કાલે 1 કલાક બીજા ભાઈ વાંચે, એટલે બધાને વાંચવા પણ મળે, બધાને સાંભળવા પણ મળે. સારા પુસ્તકો વાંચો. આ જેલ તો બધાને, કાલે વાત કરીને કે ભાઈ ભગતસિંહ છે, ગાંધીજી છે, એ બધા જેલમાં હતા પણ એનું વાંચન ચાલુ હતું. એટલે એ જેલમાંથી જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે સંત થયા. સાબરમતી કે સંત તુને કર દિયા કમા. પુસ્તકો વાંચો. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા. મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસ. ભગવાન રામ પોતાના મુખથી કહે છે કે હે શબરી, જે મારો મંત્ર જાપ કરે, મારું નામ સ્મરણ કરે અને એના પર જો એને દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો એ પણ એક ભક્તિ છે. મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા, પંચમ ભક્તિ વેદ પ્રકાશા, શઠદમ શીલ મોસમ જગ દેખા. એક ભક્તિ એ પણ છે કે આ બધાને પરમાત્માનું સ્વરૂપ માનો. હાલતા ચાલતા બધા પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. થોડું કઠિન છે. ઘણા કહે બાપુ અમને બધામાં તો ભગવાન દેખાય છે પણ પત્નીમાં કેમ જોવા કે, અને કા પત્ની એમ કે પતિમાં કેમ જોવા. આપણું છે ને કાર્ય ઊંધું થઈ ગયું છે. જો શરૂઆત ઘરેથી કરવા નથી, આપણે બહારથી શરૂઆત કરી. હું મારી ઘણી કથામાં કહું કે ભાઈ તમે બીજાના મા બાપ સાથે જેવી રીતે વાત કરો છો એવી રીતે જો પોતાના માતા પિતા સાથે વાત કરતા થઈ જાઓ, જીવન ધન્ય થઈ ગયું કે નહીં થઈ ગયું. બીજા કોઈના ઘરે ગયો હોય, મિત્રના ઘરે ગયો હોય તો મિત્રના માતા પિતા સાથે કેટલો વિવેકથી વાત કરતો હોય, અંકલ આંટી. અને મિત્રના માતા પિતાને એમ થાય કે ઓહો સુરતમાં એક જ માણસ છે. એના છોકરાને એમ કે જો આના સંસ્કાર જો, એ તો ઘરે જાવ તો ખબર પડે સંસ્કાર. બીજાની બહેન સાથે તમે જેમ વાત કરતા હોય એમ જો પોતાની બહેન સાથે વાત કરતા થઈ જાઓ. મિત્રને ત્યાં ગયા હોય તો કેટલો વિવેકથી વાત કરતો હોય, દીદી દીદી દીદી. આ ઘરે દીદી છે એને પ્રેમ આપને, એને પૂછને ક્યારેક કેમ છે બેન. બીજાની પત્ની સાથે જેમ વાત કરો છો એમ જો પોતાની પત્ની સાથે વાત કરતો થઈ જાય, જીવન ધન્ય થઈ જાય કે નહીં. મિત્રને ત્યાં ગયો હોય તો કેટલો વિવેકથી વાત કરતો હોય, ભાભી ભાભી ભાભી. અહીં ઘરે એટલું પ્રેમથી વાત કરે. થોડો થોડો જ ફેરફાર કરવાનો છે, કાંઈ કઠિન છે નહીં. 100 વર્ષથી રૂમ બંધ હોય તમારી, 100 વર્ષથી, અને એમાં અંધારું જ હોય, પણ આપણે 100 વર્ષ પછી કદાચ જઈએ અને રૂમનો દરવાજો ખોલી અને લાઇટની ચાપ ચાલુ કરીએ, 100 વર્ષ લાગે અંજવાળું થતા? કેટલી વાર લાગે? ઝડપ થાય ને.
એમાં આ રૂમું કદાચ ગમે એટલા વર્ષથી ભલે બંધ હોય, અજ્ઞાનથી, અંધકારથી, ગુનાહોથી, પણ લાઇટની એક ચાપ, શાસ્ત્રનું એક વાંચન તમને એ જ ક્ષણે અંજવાળું કરાવી દેશે. એ જ ક્ષણ. કરોડો વર્ષના ગુના હોય તો કરોડો જન્મની કઈ વાર ન લાગે. જુઓ એટલી વાર લાગી. કેટલી? સુર આપો. જેસલ કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ કહેવાય, અને એટલા ગુનાઓ કર્યા હતા, પણ તોરલ જેવા ગુરુ મળી ગયા. એક ક્ષણ વાર લાગી. દરિયાની ખાડી પાર કરવાની હતી. આ કાંઠે હતો ત્યારે બહારવટીયો હતો, અને પેલે પાર જ્યાં પહોંચ્યો ને ત્યાં એ સંત થઈ ગયો, પીર થઈ ગયો. પણ શું કામ થઈ ગયો? તો કે એમણે ગુનાઓ સ્વીકારી લીધા. કેવી રીતે સ્વીકાર્યા?